जय जगन्नाथ बंधुगण आजिर एही भिडियोटी आपण माननक पई बहुत खास हेबा पई जाउछि काहेकि ना मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन रे गुटिए नुआ मूड आसीबा पई जाउछि कारण आपणक जीवन एही दीपावली परठारु बदलिबा पई जाउछि। आपणक जीवन रे गुटिए बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउछि। माना जाए कि ज्योतिष शास्त्र अनुसार एक विशेष तिथि हिसाब रे ही ग्रह मानकर परिवर्तन होइथाए जहा फल कि समस्त राशि मानक उपरे किछि ना किछि प्रभाव पड़ी थाए। ताहा मध्य आपणक राशि उपरे सीधा सड़क प्रभाव मध्य पड़ुछि। तेणु जेउ कारणरु एही दीपावली दिन एक बड़ संजोग घटिबा पई जाउछि। जेउ कारणरु आपणकु एक बड़ लाभ मध्य मिलिबा पई जाउछि। काहेकि ना दीर्घ 12 वर्ष परे देवगुरु बृहस्पति निजर राशि परिवर्तन करिबा पई जाउछंती जहा कि दीपावली रो ठीक 2 दिन पूर्वरु माने 19 अक्टोबर को गुरु बृहस्पति निजर राशि परिवर्तन करिबा पई जाउछंती। गुरु बृहस्पति आपणकर प्रथम घरु बाहरी आपणकर द्वितीय घरे अवस्थान करिवे। आपणक राशिर स्वामी बुध चतुर्थ स्थान रे अवस्थान करूछंती सूर्यंक सहित आउ तांकर मध्य पंचम घर को अवस्थान हेबो एवं गोटे बड़ संजोग बुधादित्य राजयुग बनाइबे। तेणु एही दीपावली रे किछि एही परि भावरे संजोग घटिबा पई जाउछि। आपणकर भाग्य को मां लक्ष्मी चमकेइबा पई जाउछंती। एही दीपावली रे आपणकु बड़ खुशीर खबर मिलिबा पई जाउछि जहा द्वारा कि आपणकर दुख को सुखरे मध्य परिणत कराइबा पई जाउछंती। तेबे जीवन रे आसुथिबा समस्त समस्या गुड़िक जहा कि आपणकर समाप्त हेबा पई जाउछि। मां लक्ष्मींकर विशेष कृपा आपणक उपरे पड़िबा पई जाउछि। जेउ समस्या देई कि आपण बहुत दिन हेलानी गति करूथुले वर्तमान सेही समस्या समाधान हेबा पई जाउछि। तेबे बंधुगण चलंतु जानि नबा आपणक जीवन रे कोन सेही परिवर्तन गुड़िक आसीबा पई जाउछि। तेबे बंधुगण वीडियोटी रे आगो को बढ़िबा आगरु जदि एपर्यंत मोर एही चैनल को सब्सक्राइब करिनांती ताहले चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियोटी को गुटिया लाइक करि दियंतु आउ भक्ति एवं श्रद्धा मन रे कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य रूप रे लिखंतु। तेबे बंधुगण देवगुरु बृहस्पति द्वितीय स्थान को अवस्थान करिवे प्रवेश करिवे। द्वितीय स्थान रे आसिकी उच्च हुई करी अवस्थान करिवे एवं तांकर पंचम दृष्टि षष्ठ घर को पड़िवो सप्तम दृष्टि अष्टम घर को पड़िवो नवम दृष्टि दशम घर उपरे पड़िवो। तेबे प्रथमे जानि नबा द्वितीय घरटी कोन। द्वितीय घरटी हेउची परिवार रो घर धनर घर बैंक बैलेंस रो घर एवं बाणीर घर बोली माना जाई थाए। तेबे गुरु बृहस्पति हेउछंती आपणकर दशम घरर स्वामी एवं सप्तम घरर स्वामी। गुरु बृहस्पति आपणकर सप्तम घरर स्वामी होई करी द्वितीय स्थान को आसीछंती माने आपणकर सप्तम स्थानटी हेउची कोन ना आपणकर विवाहर स्थान वैवाहिक जीवनर स्थान जीवन साथींकर स्थान एवं आपणकर पार्टनरशिप बिजनेस रो स्थान। तेणु आपणकर विवाह हेबार संभावना बहुत अधिक देखा दउछि। जेहेतु आपणकर सप्तम घर जीवन साथींकर घर तेणु सप्तम घरर प्रभाव आपणकर परिवार एवं कुटुंब पर पड़ुछि। माने आपणकर जीवन साथी आपणकर जीवन रे आसी पारंती आपणकर किछि संपर्क गढ़ी उठी पारे आपणकर विवाह पई प्रस्ताव आसी पारे एवं सही प्रस्ताव मध्य फाइनल होई पारे किंबा विवाहर बंधन रे आपण बांधी होई पारंती। तेबे एही भली सब जुग बनुछि। आपण निश्चिंत रूप रे प्रयास करंतु आपणकर विवाहर जुग बनुअछि। तो जदि आपण पूर्वरु विवाहित अटंती आपणकर वैवाहिक जीवनटिए अछि जदि वैवाहिक जीवन रे किछि भी असुविधा चालुतला तेबे सेही सब किछि समाधान होई जिवो। आपणकर जीवन साथींक प्रति आपणकर इंटरेस्ट बढ़िबो भल बॉन्डिंग आपणकर दुई जनक भितरे देखा देई पारे अंडरस्टैंडिंग बहुत भल रहिबो
ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। କେଉଁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି। କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା କେଉଁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ହେଉନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଭଲ ସମୟ କଟିବ। କାହିଁକି ନା ସପ୍ତମ ଘର ହେଉଛି ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଘର, ବିବାହର ଘର। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ଭଲ ବନାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ତ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରକୁ ଆସିକି ଉଚ୍ଚ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ପୁରା ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ପରିବାର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ, ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ପରିବାରର ସହଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। 46 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଯଦି କଳହ ଲାଗିଥିଲା ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ତ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଏହି ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି ଅନୁଭବ ହେବ ଏବଂ ଯଦି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏବେ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏହି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ 46 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ମାଲାମାଲ ବନାଇବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବି କାମରେ ଆପଣ ହାତ ଦେବେ, ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ କରିବେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ମିଳିବ। ତେଣୁ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଦେଉଛି। ତାପରେ ରହିଲା ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ହୋଇକରି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଦଶମ ଘରର ସଂଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବି ପଡ଼ୁଛି। ପୁଣି ଦଶମ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି। ତ ଦଶମ ସ୍ଥାନଟି ହେଉଛି କ୍ୟାରିୟରର ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାକିରି ନାହିଁ, ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି। ତ ଯଦି ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକରି କିଛି ବି ଚିନ୍ତା ରହିଥିଲା, କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକରି କିଛି ବି ଭାବୁଥିଲେ, ତ ସେହି ସବୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଅଛି। କାହିଁକି ନା ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଦଶମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ହୋଇକରି ଉଚ୍ଚ ହୋଇକରି ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ନବମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦଶମ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିବେ, କ୍ୟାରିୟରର ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେଉଛି, ଗ୍ରୋଥ ଦେଖାଦେଉଛି। ଏହି 46 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବ, ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ, ଜମାରୁ ବି ଖାଲିରେ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖାଲିରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି ତେବେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଦେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁଦୃଢ଼ କରାଇବେ। ଯେଉଁ କାମରେ ଆପଣ ହାତ ଦେବେ ସେହି କାମଟି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ହୋଇଯିବ। ଯାହା ବି ସବୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର, ଯେଉଁଟା ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର, ଡ୍ରିମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ରହିଛି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ପୁରା କରାଇବେ। ତ ଏହି କନେକ୍ସନ୍ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବନୁଛି କର୍ମସ୍ଥାନକୁ, ଧନ ସ୍ଥାନକୁ, ତେଣୁ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସଂଯୋଗ, ଧନ ସଂଯୋଗ ରହିଛି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଧନ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆଗମନ ହେବ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବେ। କର୍ମକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣ ଆଉ ଜମାରୁ ବି ଅଳସୁଆମି କରିବେ ନାହିଁ, ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବେ ଏବଂ ସବୁକିଛି ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଜୀବନ ଗଢ଼ି ଉଠିବେ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ନଥିଲା ନା, କାମ ଆପଣ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁନଥିଲା। ତ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ମିଳିବ। ଯେଉଁ ବି କାମ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଦେଖିବା ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ, ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ, ଦଶମ ସ୍ଥାନକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ, ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଦଶମ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଯେହେତୁ ଦୁଇଟି ତ୍ରିକ୍ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଘରକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତ ଏଠାରେ ଟିକେ ଖରାପ ଦେଖାଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। କାହିଁକି ନା ଷଷ୍ଠ ଘରଟି ହେଉଛି ଶତ୍ରୁର ଘର, ରୋଗ ଏବଂ ଋଣର ଘର। ଋଣ ଟିକେ ବଢ଼ିପାରେ କିନ୍ତୁ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତିକି ସୁଗାର ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିପାରେ। ଯଦି ଜଙ୍କ ଫୁଡ଼୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେହି ସବୁ କିଛିକୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ।
ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ବି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଉଚ୍ଚ ହୋଇକରି ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ ରହିଛି। ହେଲେ ବି ଯେହେତୁ ଦୁଇଟି ତ୍ରିକ୍ ଭାବକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ବଢ଼ିପାରେ। ରୋଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ପେଟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିପାରେ। ତା ସହିତ ଡାଇଜେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ, କନଷ୍ଟିବ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିପାରେ। ସେହି ସବୁ କିଛିକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୋକାନରୁ ଆପଣ କିଛି ଔଷଧ ଆଣିପାରନ୍ତି, କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣିପାରନ୍ତି। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ ବନୁଛି। ତେଣୁ ଶରୀର ପ୍ରତି ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭିଟାମିନ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଆନ୍ତୁ। ଭିଟାମିନ୍ କମଜୋର ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ୍ କମଜୋର ରହୁଛି, ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ଭିଟାମିନ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଦୁଇଟି ତ୍ରିକ୍ ଭାବକୁ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଦୁଇଟି ତ୍ରିକ୍ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଯାଉଅଛି। ତେଣୁକରି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯଦି କୌଣସି କମ୍ପିଟିସନରେ ଆପଣ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଗେମ୍ରେ ହେଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଘର ଉପରକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ବି ବଢ଼ିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜିମ୍ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଏହି 46 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି କମ୍ପିଟିସନରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଘରଟି ହେଉଛି କମ୍ପିଟିସନର ଘର ମଧ୍ୟ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରକୁ ଆସିବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀର ସ୍ଥାନକୁ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆସିବେ। ତ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର କାରକ, ତେଣୁ ବାଣୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆସିବ। କଥା କହିବାର ସଂଯମତା କିଛି ଆପଣ ଏମିତି ରଖିବେ, କଥା କହିବାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ ହେବ। କେତେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କଥା କହିବାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ରହିଛି, କେତେ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ଜ୍ଞାନରେ କେତେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସବୁ କିଛି ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ବହୁତ ମଧୁର ରହିବ। ବହୁତ କିଛି କଥା କହିକି ମୋହିତ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରାଇ ପାରନ୍ତି। ତାହା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର କଥା ସେଠାରେ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖିବ। ତ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରକୁ ଆସିବେ ମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଟିଚର ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ କାଉନ୍ସିଲିଂ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର କଥା କହିବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ ମଧ୍ୟ କରାଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରକୁ ଆସିବେ, କ୍ୟାରିୟର ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଦଶମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ହୋଇକରି, ତେଣୁ କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହିଁ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେଖାଦେଉଛି, ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜମାରୁ ବି ଅଳସୁଆମୀ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହିଲିଂ କାମ କରାଉଛନ୍ତି, ବାସ୍ତୁ କାମ କରାଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଏହି କାମରେ ଆପଣ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବେ। ବହୁତ ଭଲ ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଉଛି। ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅକଲ୍ଟ ନଲେଜର ସ୍ଥାନ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ଥାନ, ଗୁପ୍ତ ଧନର ସ୍ଥାନ, ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟାର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାର ସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅକଲ୍ଟନେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ନୂଆ କାମ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ନୂଆ କୋଚିଂରେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, ନୂଆ କିଛି ବି କୋଚିଂ ନେଉଛନ୍ତି, ନୂଆ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, ରିସର୍ଚ୍ଚର ଗୃହ ଯେହେତୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କାମ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବା କାମ ଆପଣ କାମକୁ ନେଇକରି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟଟି ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆପଣ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବଢ଼ାଇବେ। ନିଜେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିବ। ଏହି 46 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ମୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ନେଇକରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରକୁ ଆସିକି ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରଟି ଏମିତି ସେମିତି
ଏମିତି ସେମିତି ସ୍ଥାନ ନୁହଁ, ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରକୁ ମାନାଯାଏ। ଧନ, ପରିବାର, କୁଟୁମ୍ବର ସ୍ଥାନ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ତେଣୁ ଧନ ଆସିବ ତ ଆସିବ, ଆପଣ ଘରେ ତ ବସିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି ଘରେ ବସିକରି ରହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁପଟେ ଧନ ଆସିବ ତାହାର ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଆପଣ କଥା କହିକି ମଧ୍ୟ ଧନ ଆଣିଦେବେ। ଏମିତି ବି ଦେଖାଦେଉଛି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ହୁଅନ୍ତୁ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ବି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ବି କଥା କହିବାର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କଥା କହିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କରାଇବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରାଇକି ସେଥିରୁ ଧନ ଆଣିପାରନ୍ତି। ଗୁପ୍ତ ଧନର ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଉଛି। ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ଧନ ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଜାଣିନଥିଲେ, ତାହାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିପାରେ। ଯଦି ରିସର୍ଚ୍ଚରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତି କରିପାରନ୍ତି। ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଦେଖାଦେଉଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର 10ମ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଯଦି ଚିନ୍ତା ରହିଥିଲା, ଯେହେତୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ସମାପ୍ତ ହେଲା ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ। ଧନର ଆଗମନ ରହିଛି। ବେପାର ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ରହିଥିଲା, ସେହି ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ଧନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ, ଭଲ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ଯେହେତୁ ସନ୍ତାନର ଘର ହୋଇଥାଏ, ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ସନ୍ତାନର କାରକ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଜିଟିଭ୍ ରହିଛି। ତେବେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ଯାହା ବି କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ଟିକିଏ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ଯେଉଁ ବଢ଼ିବ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ସେହି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ତେବେ କାହା ସହିତ ଅଯଥାରେ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଶତ୍ରୁତା ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିପାରେ। ବାକି ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ନେଇକରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେବେ, ଆଉ ତାପରେ ସବୁ କିଛି ଭଲ ହିଁ କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କଲେ, କେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ, ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଲେ। କ'ଣ ସବୁ ଶୁଭ ଫଳ ନା ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କଲେ, କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଛି କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରତିକାର ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ବୁଧ। ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ବୁଧବାର ଦେଖି ଗାଈଙ୍କୁ ଘାସ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିସା ପାଠ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ। ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସବୁକିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ବର୍ଷା ହେଉ, ଏହା ହିଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପେଜ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଅଛୁ। ସେଠାକୁ ଯାଇକରି ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପେଜ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଦୁଇଟିକୁ ଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।